امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مشن ایران کے حوالے سے ہی امریکی صدر کے خصوصی نمائندے برائے مشرق وسطی جناب سٹیو وٹکاف کا بھی ایک اہم اعلان سامنے آیا ہے، جس کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا یہ مشن ایک اہم اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوتا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیل اس پیش رفت کو سبوتاژ کرنے کے لیے بھی سرگرم ہے اور کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کہ 6 اپریل تک ایران کی توانائی سے متعلق تنصیبات پر حملے نہیں کیے جائیں گے کے باوجود اسرائیل کی طرف سے ایران کی توانائی اور صاف پانی جو مختلف شہریوں کے لیے مہیا کیا جاتا ہے اس کے جو تنصیبات ہیں یعنی واٹر سیلینیشن پلانٹس، ان کے اوپر بھی بمباری کی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے، اور کل ایک مرتبہ پھر اسرائیل کی طرف سے ایران میں بھاری پانی سے چلنے والے ایٹمی ری ایکٹر پر بھی حملہ کیا گیا ہے، اور یہ 25 دن میں دوسری مرتبہ ہے جب عراق کے اس جو نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے اس کے اوپر اسرائیل کی طرف سے اٹیک کیا گیا ہے۔ ایران کی طرف سے یہ جو اسرائیلی حملے ہیں اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جناب عباس عراقچی نے ایک سخت انتباہ بھی جاری کیا ہے۔ وہ انتباہ کیا ہے؟ ایران نے ان حملوں کے بعد جو رد عمل دیا ہے اس رد عمل کی شدت کیا تھی، اور وہ کون کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر ایران کی طرف سے کل حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کی طرف سے حملوں کے رد عمل میں۔ اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں، یہ جو دونوں ڈیولپمنٹس ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مشن ایران کے حوالے سے جو سرگرمیاں ہیں وہ اب کس حد تک آگے بڑھ رہی ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ ایران ثالثی کے لیے پاکستان تو متحرک ہے ہی، لیکن اب مصر، سعودی عربیہ اور ترکیہ بھی اس سارے عمل کے اندر جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے کل اسلام آباد میں ایک اہم ترین اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور یہ جو اجلاس ہے یہ 2 دن جاری رہے گا، یعنی اسلام آباد میں ہونے والی یہ میٹنگ میں جو 4 ملکی وزرائے خارجہ ہیں جن میں سعودی عربیہ، مصر، ترکیہ اور پاکستان، ان کے وزرائے خارجہ بیٹھ کر یہ جو مشرق وسطی میں پائیدار امن اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو ثالثی کی کوششیں اس وقت پاکستان کی طرف سے کی جا رہی ہیں اس کے اوپر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ جناب حاکان فیدان نے ترکیہ کے نشریاتی ادارے کو ایک گفتگو میں اس بات کا انکشاف کیا کہ یہ جو 4 ملکوں کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہونا تھا یہ ابتدائی طور پر ترکیہ میں منعقد ہونا تھا اور ممکنہ طور پر یہ اجلاس انقرہ میں ہونا تھا، لیکن حاکان فیدان کا کہنا ہے کہ چونکہ اس وقت ہمارے پاکستانی بھائی اپنے ملک میں زیادہ مصروف ہیں اور وہاں پر ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں خاص طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان جو ثالثی کی کوششیں ہیں، اس تناظر میں پاکستانی ہم منصب یعنی اسحاق ڈار صاحب نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ میرا ابھی فوری طور پر پاکستان سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ جو اجلاس ہے اس کو پاکستان میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور امکان یہ ہے کہ اس ویکنڈ پر یعنی آج رات کو یا کل یہ اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوگا، اور اس اجلاس کے لیے ہی نور خان ایئر بیس کے اوپر غیر معمولی سرگرمیاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ جو دوست ممالک ہیں ان کے وزرائے خارجہ کے جو جیٹس ہیں وہ نور خان ایئر بیس پر ہی لینڈ کریں گے، اور نور خان ایئر بیس سے یہ جو دوست ممالک کے وزرائے خارجہ ہیں ان کو اسلام آباد میں ہونے والے اس اہم ترین اجلاس میں شرکت کے لیے نور خان ایئر بیس سے ہی روانہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی ہے، اور یہ جو حاکان فیدان ہیں انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ تمام جو اس وقت مسلم ممالک ہیں انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ حالات کس حد تک کرٹیکل ہیں اور کس طریقے سے مشرق وسطی کے اندر جو تناؤ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور مسلم ممالک کو اس بات کا بھی بخوبی اندازہ ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل مشرق وسطی کے تمام ممالک کو اس تنازع میں گھسیٹنا چاہتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ ترکیہ اور پاکستان دونوں کی طرف سے جو تمام برادر اسلامی ممالک ہیں خاص طور پر مشرق وسطی کے، ان کے سامنے اس بات کو رکھا گیا ہے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کریں اور وہ مشرق وسطی میں جاری تنازع میں براہ راست حصہ لینے سے گریز کریں۔ بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے
उसमें ये जो इजलास है वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है बल्कि इसके जो बेहतरीन नताइज हैं उसके निकलने के भी इम्कानात पाए जाते हैं। उधर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ ने अमरीकी रियासत मियामी में होने वाली एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि उन्हें यकीन है कि मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग के खात्मे के लिए ईरान रवां हफ्ते वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात करेगा। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए विटकॉफ से जब ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात के बारे में सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि हमारा ख्याल है कि रवां हफ्ते मुलाकातें होंगी और हम यकीनन इसके लिए पुरउम्मीद हैं। उनका ये भी कहना था कि अमेरिका अपने अमन मंसूबे पर तेहरान के जवाब का मुंतज़िर है। हमारा 15 निकाती मंसूबा मेज़ पर मौजूद है और हम तवक्को करते हैं कि हमारे ईरानी जो हम मनसब हैं वो इसका जवाब देंगे। और उन्होंने इस बात का दावा किया कि अमरीकी मंसूबा तमाम मसाइल को हल कर सकता है। इसके साथ साथ जर्मन वजीर खारजा जोहान वाडेफल का भी ये कहना है कि अमरीका और ईरान के नुमाइंदे पाकिस्तान में बातचीत के लिए मंसूबा बना रहे हैं और ये बातचीत जल्द पाकिस्तान में होगी। इसका मतलब ये है कि कल जो होने वाला इजलास है, ये जो तमाम इस्लामी ममालिक हैं, खासतौर पर तुर्किया, मिस्र, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, इस इजलास में पाकिस्तान की तरफ से ये जो तमाम दोस्त ममालिक हैं इनके सामने जो पाकिस्तान का पीस प्लान है वो शेयर किया जाएगा और उनसे इनपुट भी ली जाएगी। अलबत्ता एक और अहम अस्करी सोर्स ने इस बात का इंकशाफ किया है कि एक जानिब ये मिशन ईरान के लिए ही ये 4 मुल्की वज़राए खारजा का इजलास तलब किया गया है और इसके साथ साथ इस बात का इंकशाफ भी किया गया है कि ये जो 4 मुल्की इजलास होने जा रहा है इस्लामाबाद में, इस इजलास में इन्हीं 4 ममालिक के दरमियान वसी तर दिफाई ताउन के हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी और जिस तरीके से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट मौजूद है, उसी पर्सपेक्टिव के अंदर ये जो 4 ममालिक हैं यानी पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब, ये अलग से एक वसी तर दिफाई इत्तेहाद की तश्कील भी दे रहे हैं। और इस मुलाकात के अंदर ये जो वसी तर दिफाई इश्तराक है इसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया जाएगा, क्योंकि अब मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त जो जारी बहरान है उसके खात्मे के लिए अब मशरिक़ वुस्ता के मुख्तलिफ ममालिक मल्टीपल ऑप्शंस के ऊपर जो है वो तबादला ख्याल कर रहे हैं। और मशरिक़ वुस्ता के ममालिक ये समझते हैं कि उन्हें अब इलाकाई अमन के लिए महज अमरीका पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें जो दस्तयाब तमाम तर वसाइल हैं उनको बरूए कार लाते हुए इलाकाई ब्लॉक्स को तश्कील देना चाहिए। और इसी बुनियाद के ऊपर ये जो कल होने वाला इजलास है इसमें एक जानिब ईरान के साथ जारी तनाज़े और मशरिक़ वुस्ता में बहरान के खात्मे पर बात की जाएगी और इसके साथ साथ ये जो 4 मुल्की इत्तेहाद है एक्सक्लूसिव, जिसमें पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरेबिया शामिल हैं, इसकी जानिब भी तेज रफ्तारी के साथ जो है वो पेशरफ्त की जाएगी। अगर आपको याद हो तो इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपके साथ इस खबर को भी शेयर किया था अब से कुछ अरसा पहले, ये ईरान पर हमले से कबल, कि पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरेबिया के दरमियान बिल्कुल वैसे ही एक मुआहदे के ड्राफ्ट को सर्कुलेट किया गया है जिस तरीके से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट मौजूद है। यानी ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो दिफाई मुआहदा है उसको एक और मुआहदे के तहत दीगर ममालिक को शामिल करके उसमें मजीद वुसअत लाई जा रही है। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे तुर्की और मिस्र भी आ जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी खास तौर पर इसराइल और मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के तनाजुर में। लिहाजा इस मुलाकात की जो सिग्निफिकेंस है वो बाकी तमाम मामलात से अलग है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से इसराइल इस सारे अमल में एक स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है वो भी अपनी मिसाल आप है। जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में एक जानिब ये जो मुज़ाकराती डेवलपमेंट है इसका जिक्र किया और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसराइल इस सारे अमल को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। खबर यह सामने आई है कि कल
ट्रंप की जानिब से ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले ना करने के ऐलान के बावजूद इसराइल की तरफ से ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमला किया गया। इसराइल की जानिब से कल ईरान के एक जो हैवी वाटर से चलने वाला एटॉमिक रिएक्टर है उसके ऊपर अटैक किया गया। उसके साथ साथ ईरान के जो 2 स्टील मिल्स हैं उनको निशाना बनाया गया और उसके साथ साथ एक सिविलियन न्यूक्लियर तंसीब के ऊपर भी हमला किया गया। और ये हमला इनफैक्ट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनकी तरफ से 6 अप्रैल तक जो ऐसी तंसीबात पर हमले ना करने की जो ऐलान था ये इसके बिल्कुल उलट था। और ये बात इन हमलों के बाद ईरानी वजीर खारजा जनाब अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया जिसका आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जनाब अब्बास अराक्ची ने इसराइली हमले की तस्दीक की और उनका यह कहना था कि इसराइल का दावा है कि ये हमले अमेरिका के साथ राब्ते में हुए हैं। और इसके साथ ईरानी वजीर खारजा का यह कहना था कि